प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक सरना। मिलै दान संतरेन जेहे लग भव जल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जाम त्रास। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास। सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज। दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सिफत संबंधी नूर अर सो कुर सो चटिया। तुद डठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहद साहो। जिस पास बैठया सोहिया। सबना दा साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। देव गंधारी महला पंजवा। हर प्राण प्रभु सुख दाते। गुर प्रसाद काहू जाते। हर प्राण प्रभु सुख दाते। गुर प्रसाद काहू जाते। रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम। तिनको काल ना खाते। रंग तुम्हारे लाल पाए है। राम नाम रस माते। महाकिल विख कोट दोख रोग। प्रभ दृष्ट तुम्हारी हाथे। सोवत जाग हर 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 गाया। नानक गुर चरण पराते।
किल विख कोट दुख रोग प्रभ दृष्ट तुम्हारी हाथे सोवत जाग हर 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 गाया नानक गुर चरण पराते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी च नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज सोढ़ी सुल्तान धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब नौवें पातशाह दे पवित्र पावन दरबार विच अमृत वेले तो हाजरियां भर के आप समूह माई भाई अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे। आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुख वाक अमृत वेले सतगुरां ने बख्शिश कीते हैं। सतगुरां दे पावन शब्द दी विचार नाल जुड़िए। विचार मारे तरै तारै उल्ट जोन ना आवे। सतगुरां दे शब्द दी विचार नाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ अंदर ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। तो गुरुदेव ने साडे ते बड़ा बड़ा तरस कीता है कि सानू अमृत गुरबाणी दी दात बख्शिश कीती है। मन बिरतियां एकाग्र करिए। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी शहीदां दे सरताज सतगुरु जी पातशाह दे पवित्र चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदे च धारण करदे होया आप दे जीवन ते रसना दे कल्याण निमित्त आखिए जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते। राग देव गंधारी है और पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी का उच्चारण किया होया पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। हर प्राण प्रभु सुख दाते। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर वो साडे प्राण है क्योंकि परमेश्वर दे आश्रित जीवित हाँ। अकाल पुरख की सत्ता करके जीवित हाँ। तो हरि प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर साडे प्राण है ਜਾਂ इदां कह लीए संसार दे समस्त जीवां दे प्राण है। ਉਹਦੇ बिना तो कुछ भी स्थिर नहीं ना है। ये जिन्ना पसारा है ये निरंकार परमात्मा की सत्ता करके जदों अपनी जिवें मणके उदों तक ही ने ना परोए हुए जदों तक उन्हां च धागा है। धागा खिंच लो तो बिखर जाते ने। इसे तरह परमात्मा की सत्ता जदों तक ये पूरे संसार विच है तो नज़र आ रहा है
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਹਰੀ ਸੁਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਕਵੀਆਂ ਚਕਵੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ, ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤਨਾਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਾਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਹੂ, ਕਾਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਪਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਵਰੂਪ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਕਹੀਏ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।
ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਭਖ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਪਰ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਭਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਲ ਭਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲ ਪਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੋਟ ਦੁਖ ਰੋਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾ ਕਿਲ ਵਿਖ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਰੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਾਪਾਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਗ ਇੱਕਦਮ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਕਿਲ ਵਿਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਵਤ ਜਾਗ ਹਰ 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 ਗਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਵੰਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਹਰ 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 ਗਾਇਆ।
ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਵਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ।